Sveicināti Līvānos, Latgales Silīcija ielejā, Pasaules Latgolā. На этом выпуске Латгальская долина Силиция. Tā esam atbraukuši. Te nu ir Līvāni. Vilciens Rīga Daugavpils tagad var atbraukt 7 reizes dienā. Приветствую в Ливане. Приехал поездом Рига Daugavpils. Это сейчас возможно даже 7 раз за день. Lūk, arī nu pat atgāja autobuss Rīga Prēļi. Un tas nozīmē, ka, un tepat redzams, ka viens cilvēks iekāp, tātad no vilciena var pārkāpt uz šo autobusu, lai nokļūtu Прēļos, Лука. Сегодня день очень теплый, для 2 апреля температура плюс 16 градусов. Поэтому я и решился именно сегодня на эту экскурсию. Lūk, autoosta, neliela, bet mājīga. Un tiešām man interesē, kā tad Līvāni pašlaik izskatās, jo esmu dzirdējis ļoti interesantas lietas par šo nelielo pilsētiņu, ka te ir Eiropas optiskās šķiedras ražošanas центrs без названия. В моем распоряжении сейчас в этом городе всего лишь 3 часа, но я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы показать главное. И тут действительно есть некоторые такие места, на которые я как раз собираюсь. Tā kā centīšos diezgan operatīvi parādīt, kas šeit varētu būt interesantāks, lai gan jāteic, ka tā ir pirmā reize, kad es tā tieši esmu ieradies uz Līvāniem. Oho! Te jau pat ir smukas lietas. Lūk, tiešām skaisti. Tā tante pie autoostas gan nebija sevišķi viesmīlīga, bet, piedosim viņai. Cerams, ka citi līvānieši būs viesmīlīgāki. Lūk, te jau vairāki veikali pa ceļam. Topiņš. Un te arī tāds maziņš veikaliņš. Te vēl, ja vien viņi strādā. Kas pa arhitektūru. Tādas latgaliskas stila koka mājas. Бәрнем pilnas ielas. Улицы полные вот таких маленьких магазинчиков. Один за другим. Есть такой свой стиль. Этот город как бы такой форпост Латгалии. Первый такой город в Латгалии, если со стороны Риги, находится 170 километров от Риги. И можно доехать поездом тут за неполные 2,5 часа. Экспрессом еще быстрее. Кстати, тут на улицах встречается весьма много детей. Увидим, как это будет позже. Lūk, pašvaldības ēka, Līvānu dome. Līvāniem ir savs novads, tie ir saglabājuši savu novadu, nav apvienojušies ar Prēļu novadu. Agrāk tas bija Prēļu rajons. Lūk, Prēļi atrodas 36 kilometri, un man šķiet, ka Prēļos visticamāk ir mazāk iedzīvotāji kā Līvānos. Pirmais, ar ko laikam saistās Līvānu vārds Latvijas iedzīvotājiem, vismaz tā teikt ar stāžu, ir ar Līvānu mājām. Tas nozīmē, ka te jau ir tiešām rūpnieciskās tradīcijas visai senas, un padomju laikos bija ļoti populāras tās standarta privātās mājas, kuras sauca par Līvānu mājām. Я говорю, были такие ливанские, не ливанские, как правильно, домики, которых вот здесь производили, такие стандартного типа. Сейчас, наверное, не знаю, может быть, где-то еще есть. Они такие, по-моему, они такие голубые были, что-то такое похожее, так один
с другим, вот их здесь производили. Но второе, чем Ливаны знаменились, это стекольная фабрика. И она имеет долгую историю, причем она продолжается и развивается по сей день. То есть это не только прошлое, но и настоящее, причем в очень-очень хорошем исполнении. Поэтому вот первым делом я хочу дойти до Ливанского центра кустарничества и стеклообработки. Вот только вот сейчас покажу. Тут река будет. Tātad šeit ir Dubnas upe, tilts pār Dubnu, tad поживus diezgan, tepat vairāk tilti. Город находится на берегах реки Дубна, и которая здесь же втекает в реку Daugava. Jā, Līvānos tagad ir 6,7 tūkstoši iedzīvotāji, Prēļos 5,8. Bet, kas man zināmā mērā pat pārsteidz, ka es te vismaz pagaidām pārsvarā dzirdu krievu valodu. Ну вот, значит, Ливаны, самый крупный завод долгое время был Ливану стеклофабрика, стекольная фабрика, которая образована была в конце 19 века немецким предпринимателем. И в то время там работало около 200 человек. Перед Первой мировой войной там уже работало более 500 человек. Но все оборудование во время войны было вывезено в Россию. Потом в 1922 году завод восстановили, но спрос был недостаточный. И в 1935 году пришлось фабрику ликвидировать. Потом уже с 1944 года фабрика восстановилась и постепенно росла и стала одним из главных таких центров стекольного производства в Советском Союзе даже. И в конце 80-х в заводе работало около 1000 человек. Причем там разрабатывались всякие инновации. Ну вот, если коротко, то тот завод закончил свою деятельность окончательно, он был ликвидирован в 2008 году, но он не исчез бесследно. То есть на основании вот того завода, их тех инноваций, выработок, тут сейчас в Ливане действует целых 2 завода по выпуску оптического волокна. И вот это один из этих заводов. Видно, сколько тут машин стоят. Называется Ceram Optic. А другой еще больше. В этом заводе я посмотрел там их домашнюю страницу. Там все на английском. Они имеют там много контактов в различных не только странах, но и континентах. И это даже меньший из 2 заводов. Вот на тот второй я собираюсь попозже, потому что немного на другом месте дойти. Es domāju, kas tā pa pīli, tā ir katoļu baznīca. Nu, un šeit ir Ливана стекла намотниecības центrs. Это как музей стекольного производства и кустарничества здесь, в Ливане. Он вроде должен быть открыт. Я поеду смотреть. Lūk, Ливана Glass and Craft Center. Un atrodas pašā Daugavas krastā. Basēniņš smuks. Un blakus jau Daugava. Lūk, Līvānas stikls. Nu, lūk. Нокļuvu музея. Итак, я попал в этот музей. Тут несколько помещений. И именно в этом находятся как раз те изделия, которые в течение 120 лет выпускала Ливанская стекольная фабрика. Lūk. Jā, tie tiešām bija skaisti un ļoti, ļoti dažādi un daudzveidīgi izstrādājumi. Te vēl rakstīts, ko ražoja pat šī gadsimta sākumā, pat 2001. gads priekš brīvības pieminekļa un tam līdzīgi. Jā, pats pēdējais posms. Bet man laikam bija jāsāk no otra gala. Aha.
Тут можно ознакомиться с историей стекольной фабрики. Эти изделия где-то уже помнятся. Такого рода, да, по-моему, из детства знакомы. Стандартные банки даже, бутылки. Вазas, protams. Ах, skaistas. Вот это уже реально детство напоминает. Ну, понятно, видите, какой год. А самые древние вот эти. Вот тут внизу. Apakšā gadi. Šis viss ir pazīstams. Te jau 80. gadi. Fantastika. Tad skaisti, vai ne? Kādas šeit? Un lūk, šī gadsimta sākumā arī ko taisīja. Lūk, te var Daugavu redzēt pa logu, caur durvīm precīzāk. Un te ir nākošā telpa, te jau ir pa senatni. Вот в этом помещении, как я понимаю, это уже про древние времена. Kalēji audējas. Уже про древнее кустарничество. Обработка льна. Это традиционная для Латгалии. Это, видимо, так. Сейчас посмотрю. Šīs ir Viljumsona stelles. Tā auda audumus no linijiem. Lūk, kādi skaisti audumi, fantastika. Ieejas maksa šeit ir tikai 4 eiro, un, kā saprotu, tur ir iespējamas arī radošās darbnīcas un visādas tādas aktivitātes, kuras tad ir iepriekš jāpiesaka. Tā kā istabiņa. Šis viss ir Latvijas laika, 20. 30. gadi pamatā tautas tērps. Viss nē, tur dažādi laiki, bet, по lielākai daļai. В основном эти предметы из латвийского времени 20-30 года прошлого века. Хозяйственная посуда. Podniecība, slavenie Latgales podnieki. Te rakstīts, ka ir arī pašreiz strādājošie meistari, kas apliecina amata dzīvot spēju. Там написано, что даже вот сейчас еще работают мастера. Гончары, да я даже не знаю это слово. Лук. Алус брūvēšana. Вот в таких делали пиво. Līvānu novada firmas ēdiens, Dubnas un Daugavas akmeņi. Redziet kā? Tepat ir recepte. Un te ir vēl daudz dažādas latgaliešu receptes. Un kokamatniecība. Тут мастера по дереву. В таких станках обрабатывали дерево. Также написано, что эти навыки сохранены до нынешних дней. Видите как? Kuznieci, un visbeidzot kalēji. Arī rakstīts, ka joprojām ir kalēji. Tā silti, vai ne, tomēr? Un šeit ir par Līvānu vēsturi, ka 1533. gadā zemes īpašnieks Līvens šeit uzcēla muižu un nosauca to par Līvenhofu. Un tā radās Līvānu vārds. Лук, цик скайсти изскатās, видите, как тут красиво выглядит вот это помещение в этом музее. Lūk, apskatījos, tiešām interesanti. Un tā latgaliskā vienkāršība, tā ir tāda sirsnīga. Šis muzejs strādā no otrdienas līdz piekdienai no 9 līdz 5 un sestdienās no 10 līdz 4. Svētdien, pirmdien brīvs. Lūk, biju šeit. Zilās vīzbulītes, kā jau daba modusies. Un kas šie dzeltenie? Tāds jauks salikums. Tik silts, ka pilnīgi karsti palika.
Nu, un tagad iešu lēnām caur centru uz to uzņēmumu, kas ir izveidojies uz šīs stiku rūpniecības pamata, un tagad ir kļuvis par vienu no vadošiem uzņēmumiem Eiropā nozarē. Nu, Līvāna lieluma ziņā tagad ir tāda pilsētiņa kā Gulbene, Madona, lielāka par Alūksni, lai gan izskatās visnotaļ rosīga. Bet no 80. gadu beigās te bija vairāk par 12,000 iedzīvotāju. Un nav jau brīnums, ja te bija tādas fabrikas. Un ir savs Līvānu novads. Nu, es te dodos tomēr pāri Dubnas upei uz otru krastu, jo te arī ir interesantas lietas. Ieteic, ka mazpilsētām ir sava aura. Un tā ir tāda, ka tā ir tāda sajūta, ka it kā tevi visu laiku vēro. Jo cilvēki jau tomēr daudz viens otru zina, ja tāds svešs, un īpaši, ja viņš tur kaut ko tur filmē un tā, un staigā un skatās, tad droši vien tas šķiet savādi. Lūk, Līvāna vidusskola, средняя школа. Какая все же большая. И тут рядом культурный центр. Līvāna novada kultūras centrs. Bibliotēka, kāda glauna. Šī ir kāda skola. Līvāna bērnu un jauniešu centrs. Nu, ielas te ir tiešām glītas un trotuāri, vai ne? Ļoti akurāti, īpaši jau priekš Latgales. Я говорю, что особенно для Латгалии, мне кажется, тут все очень-очень аккуратно. Помню, в Балве мне понравилось, был запрошлым летом. Там красиво, аккуратно, но чуть победнее. Здесь все же как бы немного побогаче. Ну а тут все же этот латгальский стиль домов. Nogriezos pa sānu ieliņu, kas saucās Kurzemes iela. Arī interesanti. Un viss šeit ir glīti un akurāti. Lūk, tādas ir 5 stāvmājas. Arī visnotaļ normāla paskata. Un šeit ir tāds handmade Latgala. Lūk. Un te vesels stadions. Laivas. Diezgan romantiski. Handmade Latgala ir amatniecības izstrādājuma mājvieta, kas izveidota 19. года. Ой, в том доме находится более чем 250 кустарных изделий. Так что вот действительно в этих краях kustārničeство и свои tradīciju ценят. Snotaļ patīkami ir arī, nu, pie daudz dzīvokļu mājām tādi skvēriņi. O, tepat ir kāda mazā hes. Šeit tiešām absolūtais vairums ēku ir kulturāls un glītas. Видите, что тут очень заметно, что абсолютное большинство строений, зданий тут аккуратные, ухоженные и чистые. Правда, не все работают. Jā, nu es tur gan bija kafejnīca Strāma, bet tur bija tukšums, tāpēc es tur tā neriskēju. Šreiz īsti nezinu, vai šeit var tā papusdienot vai nevar. Lūk, sporta laukums. Un te tāds interesants gājēju tilts pār dzelzceļu. Lūk, cik smuki trenējies futbolā. Skaists skats uz dzelzceļu. Protams, man jau šķiet, ka būtu daudz labāk, ja būtu. Šodien neesmu redzējis nevienu preču sastāvu, nevienu. Ne braucošu, ne arī kas ar mums mainītos. Bet te jau mēs pietuvojamies tai īpašai rūpnīcai Lighthouse Optics. Tur smukas mājas otrā pusē. Šī rūpnīca
rūpnīca izveidojās tādā veidā, ka 91. gadā no stikla fabrikas atdalījās optiskās šķidras cehs, kas pēdējo 20 gadu laikā ir izveidojies par ļoti priekšzīmīgu ražotni. Un pašreiz Lighthouse apgrozījums ir virs 50 miljoniem eiro gadā un peļņa ap 20 miljoniem. Tad ļoti augsts procents. Un vidējā alga 3500 eiro mēnesī. Darbinieku skaitu tieši es neatradu, bet bija rakstīts, ka ir vairāk kā 250 darbinieku. Speciāla autobusa pietura. Uzņēmums ir startautisks, praktiski visu продукцию экспортē. Ну вот, это то предприятие, которое вышло от одного цеха стекольного завода, который отделился в 91 году, и вышло очень успешным. Какие тут флаги? Американский, китайский, немецкий. А предприятие с латвийским капиталом, и у них оборот более 50 миллионов евро в год и прибыль около 20 миллионов в год. И тут есть статьи, что они опять же делают новые инвестиции, строят новые цеха и экспортируют продукцию с высокой добавленной стоимостью по всему миру. И средняя зарплата всех работников в среднем 3500 евро в месяц. А у них сильная также и этот RDD, команда, которая работает на развитии, и там зарплата значительно больше. Так что это такой пример, что в Латвии, в частности в Латгалии, вполне могут найтись такие успешные предприятия. Все дело в самих себя. И прибыль они вкладывают в развитие. Это только несколько статей 5-летней и 2-летней давности, и даже в этом году. О том, сколько десятков миллионов евро вкладывают в развитие. Они там выпускают и медицинские волокна, и даже это как такой европейский центр по этим оптическим волокнам. Они там разные. И людей там работает более 250, даже конкретную цифру не нашел. Tāpat tā teritorija tāda tā kā atklāta padrusku izskatās. Nu, ilgi es te, protams, neuzkavēšos. Nu, lūk, šeit arī diezgan skaisti izskatās. Un te ir vēl viens objekts, norāde uz viņu, kuru es vēlējos šajā pilsētā apskatīt. Un tā ir pārceltuve pār Daugavu. O, tepat Līvāni beidzās. Lūk, kāds te ceļš. Tur paliek viss. Nu, lūk, šeit ir tā pārceltuve. Krasts diezgan tāds, gan vientuļš izskatās, gan kāda māja, tas jau ir ārpus pilsētas. Un, lūk, pat ved машину шурп. Ну и так, я пришел к еще одному объекту, который хотел тут показать. Это переправа через реку Даугава. Ну вот, это одна из всего лишь нескольких действующих в Латвии переправ. До недавнего времени их три было, если какая-то еще не закрылась. И вот тут видно, что она реально действует. На этой стороне реки город Līvāni, а на той стороне хутора и мелкие поселения. Šeit ir trase, šaikam iet ar trasi. Nu, lūk, cik skaisti izskatās, ka var arī nofilmēt vilnīši. Nu, lūk, kā iebrauc pārcelto. Jā, tāda pavisam vienkārši neliela, bet, nu, kā redzam, reāli darbojas. Tieši saules celiņš tagad pār Daugavai ir. O, nolaižas. Un mašīna tūlīt jau aizbrauc. Nu, lūk, kā. Nekāda saraksta te nav, droši vien viņi kursē pēc vajadzības. Vēl viens aizbrauc, tad jau droši vien brauks arī atpakaļ. Ну вот, скорее всего, тут поедет в другую сторону. Никакого расписания там не видно, скорее всего,
едет по востребованию. Ja так padomāju, pa kraiņi. Nu, lūk, un atgriežamies atpakaļ pilsētā, un nu jau laiks būs doties uz staciju. Šī pārceltuve faktiski ir tuvākais ceļš starp Latgali un Zemgali, jo otrā Daugavas pusē jau ir Zemgali. Вот на той стороне реки Даугава это уже не Латгалия, это уже совсем другой край исторический, Земгала. Там уже совсем другая история, другие обычаи и другой также национальный состав. Значительно более латышская среда. Bet nu tiešām ļoti akurāti namiņi un sētas, tas, kas ir šeit. Tas jau var teikt tā kā citos Latvijas novados. Ielas arī tādas asfaltētas, skaistas. Ir arī tādi koka namiņi, tādi mūra. Un kā šeit putniņi tik jauki dzied. O, sunīts arī. Lūk attālumi. Rīga 175, Daugavpils 60. Debīši. Šeit pie Maksimas arī redzu vienu kafejnīcu. Tāds patukšs gan ir, bet izskatās, ka strādā. Es gan pats iekšā tā negāju, jo īsti man jau pašlaik arī nevajag. Jā, nu tas patīkamais no šodienas ir, ka tiešām gaisotne tāda jau vasarīga, tikpat kā katrā ziņā skaidrs ir, ka ziema nu ir beigusies. Bet nu, diemžēl pēc prognozēm tiek paredzēts, kad atkal drīz vien būs temperatūra tuva nullei un nemaz vairs tik silts nebūs. Bet nu, galu galā jau mēs zinām, ka pavasaris un siltums tik un tā uzvarēs. Te mēs redzam kursē šādi pilsētas autobusi. Вот тут есть также городское сообщение автобусное. Очень приятно, что сегодня день был почти летним. Потом уже обещают опять похолодание, но неизбежно лето ведь победит. Labdien, Kaķa kungs! O, kāds skaistulis! Jā, nu viennozīmīga novērtējuma šai pilsētai nevaru dot. Vislabākais jau, lai tas paliek tomēr katra paša ziņā. Parādīt centos diezgan bezskaislīgi, nu, precīzāk ar tādu pozitīvu, pat var teikt, pieskaņu. Katrā ziņā daudz ir dažādu tādu mazu veikaliņu. Un arī lielāku lielveikalus arī redzējām dažus. Bērni diezgan ir. Taču man izklausījās, ka lielākā daļa no viņiem runā krieviski. Tas man pārsteidza. Izskatās, ka šeit atbrauc autobusus no Prēļiem, no kura var paspēt arī uz vilcienu. Nu, no Prēļiem man vēl nav video. Tad jau iespējams, ka sadūšošos aizbraukt arī uz turieni. Protams, ir jau vēl vietas, kuras šeit varētu apskatīt, bet tomēr gribētos domāt, ka galvenās tika redzētas. Un priekšstats par pilsētiņu arī radās. Kā jau parasti tas notiek nelielās pilsētiņās, uz vakaru tā paliek tukšāka, klusāka. Pulkstens ir 6:30 un tūlīt jau ir gaidāms vilciens. Līvānu stacijas skatās, ka te arī tiek iekšā. Kas gan nestrādā, bet zāle darbojas. Последний поезд на Ригу сейчас в 20:45, причем каждый день. Мне действительно трудно представить, кто им едет. Я, конечно, столько долго не останусь. Вот я сейчас еду 18 с чем-то. И тут причем с пересадкой по aizkraukli, tad будет прямой. Pašreiz ir iespēja aizbraukt vēl joprojām tikai par 6 eiro līdz Rīgai. Pilnā cena lūk ir 6,70, bet no 16. laikam aprīļa nebūs vairāk šīs 10% atlaides.
Pašreiz vēl tā ir. Tad biļete maksā 6,70. Varbūt mobilī tur pa kādiem 10-15 centiem mazāk, bet nevairs tik lēti. Шесть mainās vilcieni. Тут меняются поезда. Вот прибывает экспресс Рига-Краслова. И я еле-еле успел перескочить. Я не понимаю, так это задумано или как. Потому что вот этот прибывает на первый путь. И тут же наш тоже прибывает. Ну так получается, ему ничего другого не остается, как на второй путь прибывать. Nu pa to pusi vēl varbūt var tikt, jo te man nācās te vilciena priekšā. Jā, cilvēki tur tagad sagāja pāri. Nu, lūk kā, laiks pienācis doties atceļā. Время пришло поехать обратно. Un tā jau braucu projām. Braucēju vispār diezgan daudz priekš darbdienas. Nevar sūdzēties. Paliku pat 3. vagonā, jo pirmais izskatījās stipri piepildīts. O, kāda šeit interesanta. Kā baznīca, neparasta tāda, kam pareizticīgo. Это, наверное, православная, похоже, вроде. Ну, так, отъезжаю. Теперь переедем опять реку Дубна. Так что поездка, я думаю, весьма удачная и интересная. Еще я не был в Прейли, не это снял. Так что очень возможно, летом или как это получится, точно обещать, конечно, не могу. Соберусь и доеду до Prēļi тоже. Un tā, saku jums visu labu un uz redzēšanos. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.